کیا کبھی ایسا ہوا گوگل پر آپ نے کچھ سرچ کی، فار ایگزامپل بیسٹ ایئر فرائرز ان پاکستان، اور اس کے چند منٹس بعد آپ نے جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم اوپن کیا وہی ایئر فرائر آپ کے سامنے آ گیا یا وہی اشتہار آپ کے سامنے آ گیا؟ اب سوال یہ نہیں کہ وہ اشتہار سامنے کیوں آیا، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا گوگل نے یہ انفارمیشن ان تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے شیئر کی؟ اگر گوگل اور باقی پلیٹ فارمز یہ معلومات براہ راست شیئر نہیں کرتے تو یہ انفارمیشن کیسے وہاں تک پہنچی؟ آج میں آپ کو انٹرنیٹ کا ایک ایسا راز بتا رہا ہوں، ایسی دنیا سے متعارف کروانے جا رہا ہوں جس کو آپ فالو نہیں کرتے لیکن جہاں آپ کو ہر وقت فالو کیا جاتا ہے۔ میں ہوں سب انسپیکٹر علی حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیفٹی اینڈ رائٹس ود علی حمدانی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام مسائل جن کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ آپ سے شیئر کریں تاکہ آپ اور آپ کے عزیز ان تمام مسائل سے بچ سکیں۔ چلیں ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے کوئی ویب سائٹ وزٹ کی، کپڑوں کی ویب سائٹ، جہاں پہ آپ نے ایک جیکٹ دیکھی۔ آپ نے وہ جیکٹ خریدی نہیں، بس آپ نے ویب سائٹ وزٹ کی اور اب واپس آ گئے۔ آپ سمجھیں گے کہ بس بات ختم ہو گئی، لیکن بات ختم نہیں ہوتی۔ آپ کے براؤزر میں ایک فائل بن گئی، چھوٹی سی فائل بن گئی جسے ہم کوکی کہتے ہیں۔ کوکی کو زیادہ آسان الفاظ میں اگر سمجھیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے کوئی شاپ وزٹ کی جہاں پر دکاندار نے آپ کے ہاتھ پر ایک ایسا غیر مرئی نشان لگا دیا جو آپ نہیں دیکھ پا رہے، لیکن اب دوبارہ اگر آپ نے وہ شاپ وزٹ کی تو آپ کو دکاندار فوراً پہچان لے کہ آپ پہلے اس شاپ پر آ چکے ہیں۔ کوکیز اشتہارات اور انالیٹکس کے لیے استعمال ہوتی ہیں تاکہ ویب سائٹ سمجھ سکے کہ صارف کن صفحات میں دلچسپی لے رہا ہے، کن چیزوں میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اسی وجہ سے اب جب بھی کوئی ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے لکھا ہوا آ جاتا ہے ایکسیپٹ کوکیز، اور جس کو زیادہ تر لوگ بغیر سمجھے فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ کوکیز، تمام کوکیز ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ کوکیز بڑی لازمی ہوتی ہیں۔ آپ کو لاگ ان رکھنے کے لیے، زبان کی ترجیح جاننے کے لیے تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ تمام کوکیز ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوکیز صرف ایک ویب سائٹ تک محدود رہ سکتے ہیں۔ ٹریکرز چھوٹے چھوٹے کوڈز ہوتے ہیں یا اسکرپٹس ہوتے ہیں جو کہ مختلف ویب سائٹس پر موجود ہو سکتے ہیں، اور یہ اس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں کہ صارف نے کن کن ویب سائٹس کو اوپن کیا، کن کن صفحات کو دیکھا اور کن کن اشتہارات پر کلک کیا۔ اب آپ کے سامنے جب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا موبائل آپ کی بات سن رہا ہے، کیونکہ آپ نے جو کچھ وزٹ کیا ہوتا ہے، آپ کی اس جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، مطلب آپ نے جو سرچ کیا ہوتا ہے وہی چیزیں اٹھا کے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ چیز جاتی ہے بھائی میرا موبائل میری باتیں سن رہا ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ کی موبائل کا مائکرو فون ہی یہ کام کر رہا ہے، بلکہ یہ آپ کی لاگ ان ایکٹیویٹی یا جو آپ نے ویب سائٹس وزٹ کی ہیں ان کا جو آپ کے ٹریکرز نے انالیسز کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے ٹرو کالر سافٹ ویئر یوز کیا ہوگا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ان نون نمبر سے کال آتی ہے، لیکن ٹرو کالر سافٹ ویئر آپ کے سامنے اس شخص کا نام لے آتا ہے۔ اب آپ کے پاس یہ نمبر سیو نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے جس بندے کا نمبر یا نام آپ کے سامنے آیا ہے اس نے کبھی ٹرو کالر یوز بھی نہ کیا ہو۔ تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس شخص کا نمبر کئی لوگوں کے پاس سیو ہوگا جو کہ ٹرو کالر یوز کرتے ہوں گے۔ اس کے دوست ہو سکتے ہیں، اس کے ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں، اس کے کولیگز ہو سکتے ہیں، اور ہر شخص اس بندے کا نمبر اپنے لحاظ سے وہ سیو کرے گا۔ فار ایگزامپل کسی شخص کا نام شیر محمد ہے تو اس کا کسی نے نام شیر محمد اسلام آباد کے نام سے سیو کیا ہو، شیر محمد آفس کے نام سے سیو کیا ہو، یا اس کے علاقے کا جو بھی نام ہے اس سے فار ایگزامپل شیر محمد ننکانہ صاحب سیو کیا ہو، یا کسی نے صرف شیر محمد سیو کیا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کانٹیکٹ سنکرونائزیشن سے۔ جب ایک صارف الاؤ کرتا ہے کانٹیکٹس کو سنکرونائز کرنے کے لیے تو ٹرو کالر کسی بھی شخص کے پاس جو نمبر سیو ہوتا ہے کس نام کے ساتھ، وہ نام اٹھا کر آپ کی اسکرین پر لے آتا ہے۔
आपको इल्म है कि आजकल के दौर में सबसे कीमती चीज़ क्या है? वो है आपकी अटेंशन। देखिए, जब आप सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि वो चीज़ आपके सामने आए जिसमें आप दिलचस्पी रखते हैं, ताकि आप ज़्यादा टाइम उस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर गुज़ारें। तो ये तमाम वेबसाइट्स, तमाम पेजेज़ एक तरह के पैमाइश के टूल्स यूज़ करते हैं, ताकि आपकी अटेंशन हासिल की जा सके, आपकी दिलचस्पी का सामान सामने लाया जा सके। आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है, आज रात को आपने आपने किसी भी वेबसाइट पर कुछ भी सर्च करना है। आपने गूगल पर जाकर बैग सर्च करने हैं, शूज़ सर्च करने हैं, आपने मोबाइल फ़ोन सर्च करने हैं, अपने लैपटॉप व्हाटएवर, मतलब जो भी आपकी पसंद की चीज़ है आपने उसको उसको सर्च करना है। आपने फ़ोन बंद करके सो जाना है। सुबह जब आप जागेंगे या रात को ही किसी टाइम अगर आपने फ़ोन को मतलब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को आपने ओपन करना है, तो वही चीज़ें, आपकी दिलचस्पी का सामान आपके सामने आ जाएगा। तो जनाब, ये आपके लिए कॉम्पिटिशन जारी है। आपकी अटेंशन हासिल करने के लिए ये तमाम कॉम्पिटिशन जारी है। अब एक और दिलचस्प चीज़, आपके मोबाइल में एक एडवर्टाइज़मेंट आईडी मौजूद होती है। ये आपके फ़ोन का आपका मोबाइल नंबर नहीं है, बल्कि एक मुनफ़रिद आइडेंटिफ़िकेशन कोड होता है, जिससे एडवर्टाइज़मेंट सिस्टम ये समझने में उसके लिए आसानी होती है कि सारिफ़ की दिलचस्पियाँ या इस डिवाइस की दिलचस्पियाँ किन-किन चीज़ों में हैं। तो अगर आपको ऐसे इश्तहारात मिलते हैं, ऐसी एडवर्टाइज़मेंट्स मिलती हैं जिनसे आपको लगता है कि भई ये इश्तहार मेरे दिल की बात जानता है, तो उसके पीछे ये एडवर्टाइज़िंग निज़ाम हो सकता है, ये सिस्टम हो सकता है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एंड्रॉयड यूज़ करने वाले लोग जो हैं या आईफ़ोन यूज़ करने वाले लोग, मोबाइल में ऐसी सेटिंग्स मौजूद हैं कि आप इस सिस्टम को महदूद कर सकते हैं, आप इस सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी एक ऑनलाइन क्लॉथिंग शॉप है और आप ये चाहते हैं कि जो लोग आपकी वेबसाइट को विज़िट करें, उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे और फ़ेसबुक पर उनको मज़ीद इश्तहारात दिखाए जाएँ। और ये काम एक छोटा-सा कोड कर सकता है जिसे फ़ेसबुक पिक्सेल कहते हैं। अब होगा क्या कि जिन-जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट को विज़िट किया होगा, उन तमाम की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएगी कि सारिफ़ ने किन-किन सफ़हात को देखा और किन-किन चीज़ों में दिलचस्पी ज़ाहिर की। और यही वजह है कि आप एक घड़ी देखते हैं और वो घड़ी के लातादाद जो है वो इश्तहारात आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उसके पीछे ये वजह होती है जिसको कहा जाता है फ़ेसबुक पिक्सेल। अब बात करते हैं कि अपनी प्राइवेसी को बेहतर कैसे बनाएँ? हर वेबसाइट पर जाकर साइन इन विद गूगल या साइन इन विद फ़ेसबुक की बजाय हर दफ़ा एक नया अकाउंट बनाएँ। एंड्रॉयड फ़ोन की सूरत में सेटिंग्स में जाएँ, गूगल पर क्लिक करें, ऑल सर्विसेज़ और एड्स पर क्लिक करें और डिलीट एडवर्टाइजिंग एड पर क्लिक कर दें। इससे इश्तहारी शनाख्त ख़त्म हो जाएगी और ज़ाती नोयत के इश्तहारात आना काफ़ी कम हो जाएंगे। आईफोन की सूरत में सेटिंग्स में जाइए, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ट्रैकिंग, जहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक, आप इसे ऑफ कर दें। इससे ज़ाती नोयत के इश्तहारात में काफ़ी कमी वाक़ होगी और ब्राउज़र की कुकीज़ वक्तन फ़वक्तन साफ़ करें। आज की वीडियो में मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि आपको समझाना था कि आपको इल्म हो कि आजकल की दुनिया में सबसे कीमती चीज़ आपका डाटा है और यहाँ पर आजकल के दौर में कोई चीज़ मुफ्त नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है फ्री में, तो समझ जाइए कि वहाँ पर आपसे आपके डाटा की सूरत में कीमत वसूल की जा रही है। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में बात करें कि जीमेल हमारा जो अकाउंट होता है वो हमारी क्या-क्या इन्फॉर्मेशन सेव रखता है, महफूज़ रखता है, और गूगल मैप हमारी लोकेशन हिस्ट्री से क्या-क्या इन्फॉर्मेशन हासिल करता है, तो कमेंट में पार्ट 2 लाज़मी लिखिए। उम्मीद रखते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।